धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज सुबह गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े सदस्यों और समर्थकों की भीड़ और गुरुद्वारे के बाहर जुटी पुलिस को देखकर एक बार यूं लगा मानो गुरुद्वारा परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। परंतु अच्छी खबर ये आई कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। अच्छी बात ये रही कि कल तक अलग अलग टाइम पर अपने समर्थकों के साथ पत्रकार वार्ता करने वाले दोनों धड़ों के नेता जगदीश सिंह जिंडा और बलजीत सिंह दादूवाल एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए और दोनों ने संगत की मौजूदगी में एक साथ लंगर भी छका। दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकार से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाना होगा ताकि गुरुद्वारों की सेवा हम संभालें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सरकार से नोटिफिकेशन जारी करवाना होगी ताकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के गुरु घरों की सेवा संभाल सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय हरियाणा के सभी सिखों को दिया। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष का श्रेय हरियाणा के तमाम सिखों को जाता है। भले ही कुछ लोग उस समय हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अब हम सब एक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धार्मिक संस्था है जो केवल धार्मिक कार्य ही करेगी। वहीं जगदीश सिंह जिंडा ने कहा कि हरियाणा के सिख अब एक है और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एकजुट होकर हरियाणा के गुरु घरों की सेवा करेगी और हरियाणा के सिखों के लिए कार्य करेगी। अब फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के गुरु घरों की सेवा का कार्यभार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को संभलवाने का काम करती है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ स्वागत करते हैं। कल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गुरुद्वारा साहब पातशाही 6ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ गुरुद्वारा एक्ट 2014 अनुसार साਡਾ मुख्य दफ्तर आ ਇੱਥੇ मत्था टेक के गए सी, दर्शन करके गए सी और ਇੱਥੇ आवाज़ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि कल ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान ਇੱਥੇ आओ, जो गुरुद्वारा कमेटियां खुद सेवा संभालना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ मैनेजर साहबान ਇੱਥੇ आओ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਚਣ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सरकार से अपेक्षा क्या करें, जल्दी नोटिफिकेशन आए ताकि जल्दी सेवाएं आप संभाल ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ। तब तक सेवाएं एचपीसी करती रही जब तक ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ 8 ਸਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਉੱਥੇ 2, 4, 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ संभाली जाएगी। बैठक में हामी होने के आसार थे, चर्चाएं थी, आसार में चर्चाएं थी। माहौल ठंडा है, शांतिपूर्ण ढंग से रहे, तो आगे इस तरह रहेगा। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ। बड़ा मंच बन गया, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया हरियाणा को। तो राजनीति में हिस्सेदारी की मांग भी रहेगी इसके बाद। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ। राजनीति में आ सकते हैं। ਦੇਖੋ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, बैठक होगी, खास फैसले लेते ही बैठक की। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਡੋਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨਯ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ। कानूनी लड़ाई आप जीत गए हैं, कानूनी लड़ाई जीत गए, कब तक आप यहाँ आगे सिस्टम सारा संभाल लेंगे? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, हाँ, नहीं ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮਾਨਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ DCM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ SGPC ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ 67 ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂ ਪਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ चंगे। अध्यक्ष का मामला, अध्यक्ष की बात है, अध्यक्ष का क्या? अध्यक्ष जी की कोई बात ही नहीं। अब बार बार इस बात को क्यों करे रहे, कोई अध्यक्ष कौन बनेगा, चाबी गुरु करोगी, सेवा किसे मिलेगी। मैंने आपको कह दिया कि ये हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, वो डीसीओ को आदेश देगी, जैसे कानून की प्रतिक्रिया होगी कानून के हिसाब से सारा कुछ होगा। कोई भी गैर कानूनी, कोई भी धक्काशाही नहीं होगा। और मेरी नौजवानों से भी अपील है, कहीं भी धक्काशाही किसी मुलाजमों के साथ, किसी गुरुद्वारा साहब में कोई भी ना करे। वो अब कानून हमारे हाथ में है, अपने कानून की रक्षा करनी।